ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी अपर सुनो जस प्रेमा भगत, जे सम अपर ना सुख दे जगत। तरवर फल पूरब होए सावा, स्वाद बिकै कौरा लख पावा। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगरेरी सांग पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपर सुनो जस प्रेमा भगत, जे सम अपर ना सुख दे जगत। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि तीन सिख धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में आए कि जिन्हों ने आके अरदास बेनती की, सतगुरु जी कल्याण किवें होए। और गुरु साहब जी कहते भाई भगती करिया करो। सतगुरु जी भगती किवें करिए, और धन गुरु अमरदास महाराज जी उत्थे भगती दे अगे प्रकार भी दसदे ने कि जिंदे विच 9 प्रकार कल साझे कीते सन कि भाई भगती करनी, गुरु की बाणी कथा कीर्तन करना सुनना, ये भी एक भगती है। जबान तो मिठा बोलना, कदे किसी को बुरा ना कहना, ये भी एक भगती है। और सतगुरु गुरु नूं रब परमेश्वर जान के शब्दां नाल नमस्कार करनी, ये भी एक तरह की भगती है। और सतगुरु जी इत्थों तक कहते हैं भाई जिहड़ा लंगर छकने प्रशादा छकण तो पहलों गुरु रब चेते आ जाए तो यह भी एक बड़ी वड्डी भगती है। और सतगुरु जी ने कृपा करके उत्थे समझाया कि अपने गुरु नूं रब परमेश्वर जाने, श्रद्धा भावना रखे। ये सारिया भगतियां ने, तो इन्हां दे विचों किसी भी तरह की कोई एक भगती का तरीका जिहड़ा अपना लो, एक भी कर लो, यतन करो सारियां होण, जे सारियां नहीं एक भी कर लो पार उतारा हो जाएगा। सतगुरु जी अगे लिख रहे हैं, कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, गुरु साहब जी अगे कहते हैं पहला तो अगे एक प्रेमा भगती है। अपर सुनो जस प्रेमा भगत, जे सम अपर ना सुख दे जगत। कि भाई अगे सुनो प्रेमा भगती, और प्रेम दे भगती वर्गा होर कोई भी भगती नहीं, कोई भी तरीका नहीं। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने पावन बचन कहे ने नितनेम दी बाणियां च सवैयां जप पढ़ते हैं कि साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये प्रेम बड़ी वड्डी भगती है। और धन गुरु अमरदास जी बख्शिश कर रहे हैं भाई इहदे वर्गी भगती होर कोई भी नहीं, सारियां ठीक ने, पर यह प्रेम की भगती जिहड़ी सब तो श्रेष्ठ है।
और ये जी प्रेम की भगती इस तरह है, तरवर फल पूर्व होए सावा, स्वाद बिके कौरा लग पावा। क्योंकि प्रेम इको वारी नहीं बनता। सतगुरु जी ने उदाहरण दी, ये प्रेम नूं कोई टिका के रखे, प्रेम के नाल गुरु नूं चेते करे, हौली हौली प्रेम बनता है। जिवें एक रुख नूं फल लग्या होवे, मान लो अंब के रुख नूं फल लग्या है और पहलों वो सावा हरा होंदा है, कच्चा होंदा है, फिर उहदे च खटास भरदी, खट्टा बन जाता है, हौली हौली उहदे च रस बनता है। जदों पकदा है तो जिवें जिवें पकदा है उवें उहदे अंदर वो मिठा रस भरता है। बस इस तरह का प्यार है, जुड़िया रवे तो हौली हौली रस बनता है। पर बाबा कबीर जी ने एक पावन वचन किया है कि कई बार वेखण विच उत्तों उत्तों लगता है कि बंदा जिहड़ा है वो अपने रब नाल बड़ा जुड़िया है, क्योंकि पहरावा पाया धर्मियों वाला उत्तों उत्तों सोहना लगता है। तो बाबा कबीर जी ने उदाहरण दिते, कहते अंब ही लै लो, अंब के रुख नूं अंब लगे ने, फल लगे ने, सारे सोहने ने, और जे पक जाण उन्हां विच रस भरदा है। तो पकणगे तां जदों किते मींह हनेरी झक्खड़ वो झल जाण, झक्खड़ दे विच टुटण ना, और विचों विचों कई ने तो टुट के डिग जाते हैं, तो पता लग गया डिग गए। पर कुछ विचों टुट जाते हैं, उत्तों बाहरों छिलके करके जुड़े रह जाते हैं। तो बाबा कबीर जी ने उदाहरण दिते, उन्होंने जदों तोड़ो अंदरों बिल्कुल काले होंदे ने, सख्त होंदे ने। इस तरह कई बार मनुख उत्तों उत्तों लगता है जुड़िया होया। प्रेमा भगती हौली हौली बनेगी, केवल पहरावे नाल प्रेम नहीं बनता। हाँ, पहरावा जे धारण किया, गुरु साहब ने कृपा की, 5 ककारां दा सानूं बाणा दिता, ये 5 ककार जे धारण किए ने, हौली हौली प्यार बनेगा। और बाबा कबीर जी ने उस उदाहरण दी, कहते कबीर फल लागे फलन, पाकण लागे आंब, जाए पहुँचे खसम को, जो बेश न खाही कांब। बस जे कांबा ना खाण ते फल पक जाते ने, रस भरदा है। इस तरह रब नूं तुरन मिलण वास्ते जिहड़े तुरे ने, विचों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा कांबा ना खाण, मिलिया हुई कुदरत वालों रब वालों उन्हां शक्तियां दा कांबा ना खाण, तो जरूर मिलणगे। जे कांबा खा गए फिर उस अंब की तरह अंदर केवल तो केवल कालक भरनी, मिलिया नहीं जाना, रस नहीं भरना। हुण सतगुरु जी उदाहरण देंदे ने, भाई हौली हौली रस भरदा, जो भर जाता फिर बड़ी मिठास, बड़ा रस भरदा है। पुन पेरो तब लह तुरसाई, बृष बेचते ले रस पाई। और सतगुरु जी कहते हैं वो अंब जिहड़ा रुख दे नाल लग्या है ना, हौली हौली खटास तो बाद जिवें रस अंदर भरदा है, उनका बाहरला रंग भी बदलता है। और कई बार बेनती कीते, कोई जवाब मिलता अंदर साडा साफ है, तो भाई फिर खंडे बाटे की पौड़ क्यों नहीं, उनकी की लोड़ है। पर इतने गुरु साहब जी समझाते ने, अंदर रस भरदा तो बाहरों भी रंग बदलता है। बाहरों उस अंब का रंग पीला पैंदा है, अंदरों खटियाई खत्म होंदी, अंदर मिठा रस भरदा है। और इस तरह जिथे गुरु साहब जी पावन वचन करते हैं, तन मन होए ने हाल जां गुरदेखा सामने, जां गुरु साहब जी वचन करते हैं तन ते मन दोवें शीतल होंदे ने। किवें जी, जे मन दे विच चंचलता होवे ते तन तो नज़र आ जाती है, तन भी चंचल होता है। पर गुरु साहब जी कहते हैं अंदर रस भरेगा तो तन की चंचलता भी दूर होगी। तिम परमेश्वर प्रेमी होए, तिनके लक्षण इद बिद जो इस बिद जोए। सतगुरु जी कहते हैं इवें रब के प्रेमी इस तरह ने, अंदर रस भरदा है
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਚਿਤ ਚਾਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਤ ਉਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰੋਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਤ ਉਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਵਿਛਰੇ ਹਮ ਯਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਦੀਰਘ ਸਵਾਸਣ ਲੈ ਪਛਤਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛਰੇ ਹਮ ਯਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਗਵਾਚਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਮੰਚਤ ਹੋਏ ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ, ਕਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਮੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਾਣ ਹੀ ਨੇ। ਕਬਰਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੁਕ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ। ਤਬ ਮੁਖ ਕੋ ਸਾਵਾ ਹੋਏ ਰੰਗ, ਸੁਧ ਭੁੱਲੇ ਸਭ ਆਦ ਕੇ ਅੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਧ ਭੁੱਲੇ ਸਭ ਆਦਿਕ ਅੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡੇਰਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੋਤ ਆਹਾਰ ਛੁਟੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੋਤ ਆਹਾਰ ਛੁਟੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਕੇ ਗਮ ਹੋਏ ਥੋਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਤ ਬਉਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਬਿਖਾਤ ਅਧੀਰਾ, ਬਦਨ ਬਰਨ ਹੋਏ ਆਵਤ ਪੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਜੇ ਬਾਤ ਬਤਾਵੈ, ਆਸ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ। ਸੁਣ ਪਿੱਖ ਕੈ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਕਟ ਜਾਣ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਪ ਵਧਿਓ ਵਧੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਮਹਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਦਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੇਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾੜੀ, ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ। ਤਬ ਮੁਖ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਕਤਹੁ ਨ ਧਾਵੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇੜਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਮੁਖ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਕਤਹੁ ਨ ਧਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤ ਮਦਰਤਾ ਤਬ ਹੋਏ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਧੁਰਤਾ ਤਬ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਗਿਆਨ ਮਨ ਲਾਵੈ, ਪਰਾ ਭਗਤ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਿਵ ਅਭਿਆਸ ਗਿਆਨ ਮਨ ਲਾਵੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, 5-7 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। 90-90 ਸਾਲ 100-100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇਲੇ ਦੇ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਲਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਬਲਦ ਇੱਕ ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਗੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਪੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ 2-4-10 ਕਦਮ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ कि जैसे तेली को बैल जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वही ठाऊ ही टिकाणो है, पर अखा खुलिया दूथे दूथे। सतगुरु जी कहते हैं कि कच्चे इरादे नाल नहीं, ये अभ्यास करना पएगा, उदम करना पएगा। दृढ़ अभ्यास ज्ञान मन लावे, ज्ञान दे विच अभ्यास करे और पक्का होके करे। परा भगत उत्पत होए आवे, तो फिर ये जिहड़ी भगती है प्रेमा भगती, परा भगती, ये अंदर उत्पन्न होती है भाई। अपरण स्वरूप निहारण चाह, ईश्वर जीव अभेद उमाह। क्योंकि ये एक प्रेम की भगती वो है, दृढ़ इरादे नाल जे लग्या रहे तो अपना स्वरूप जे नूं वेखणे चाहे कि मेरा स्वरूप किहड़ा है। जदों अपना स्वरूप वेखण का यतन करेगा कि मैं कौन हाँ, मेरा स्वरूप किहड़ा है, असल विच बस वही परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर नूं लभण की लोड़ नहीं, अपने आप नूं लभण की लोड़ है, वो नहीं गवाचा। असीं गवाचे होए हाँ। कहते अपना स्वरूप निहारण चाह, जे कोई अपना स्वरूप वेखण लई अभ्यास करे, ईश्वर जीव अभेद उमाह, फिर समझ लगेगी कि उस रब दे विच ते इस जीव दे विच कोई फर्क कोई नहीं, ये सारे रब दी अंश है।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੰਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੱਚ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਨਭ ਸਮ ਵਿਆਪਿਓ ਚਲਤ ਅਨੂਪ। ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਭਗਤ ਕਮਾਵੇ, ਇਕੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਖਾਨੂ ਮਾਇਆ ਅਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਖਾਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੌਣਾ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜੇ ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 40 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਗ ਮਹਿ, ਗੁਰਹਿਤ ਕਰਤ ਆਹਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਲਵਾਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਜਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਣ ਲਿਆਵੇ, ਭੇਟ ਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਭ ਜੋਤ ਰਸੋਈਆ ਲੇਤ, ਲੰਗਰ ਅਪਰ ਲਗਾਏ ਕਰ ਦੇਤ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈ ਜੇਤੋ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਿਤਕ ਲੇਤ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਲਾਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹਿਤ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੈ, ਵਧੇ ਜੇ ਪਸ਼ਵਣ ਵਹਿਰ ਖੁਆਵੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ
कि भाई धन पदार्थ ज़्यादा नहीं लिया, जोड़ा लिया शाम तक वंड देना है। लंगर वास्ते भी अनाज आटा वाधू नहीं लिया, उन्हें ही लिया जोड़ा एक दिन के बन जाए। इतों तक कि जोड़ा पक्या होया बचता सी वो भी गुरु साहब का हुक्म से कोई बाहर पशुओं को पाया। देखो एक प्रशादे रात के बचे होंगे ने, अज तो उन्होंने नाम फिर मिठे प्रशादे रख दिता जाता है भी सवेरे चाह नाल ही दे दो मिठे प्रशादे, राज के बचे हुए पे। पर धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की सी भी रोज़ ताज़ा ही बनना है कि रात को बचा के नहीं रखना। तो जे पशु भी खा खा के रज जान, पशु भी ना खान तो उत्थे खराब भी नहीं करना। कहते नाहे तसरता माहे गिरावे, जल सागर ते सगल डुलावे। जे पशुओं तो ये बच जाए भाई, बचा के फिर नहीं रखना, फिर उन्होंने ब्यास दे विच पा दो, जल विच पा दो। वो जल वाले जिहड़े जीव ने उन्होंने चाहिए भाई वो छक जाएंगे। नीर आदहित प्रात न धरै, कहा अन्न के गिनती करै। और कवि संतोख सिंह जी कहते हैं अनाज की या लंगर बने हुए की गिनती तक बड़ी दूर की गल कि गुरु साहब जी कुछ बचाते नहीं। वो तो पानी तक नहीं से बचाते। रात को समा सी कि इन्ने बजे तो बाद जे पानी गागरा च बचे तो वो पानी डोल देना भाई, छिड़का कर दो, डोल दो, गागरा मुंदियाँ मार दो। अगला दिन चढ़ेगा, पानी भी ताज़ा लिया। गुरु कृपा करेगा, अनाज आटा दाना जो कुछ अगले दिन आएगा फिर तैयार होना है और कदे टूट नहीं सी आई। एम गुर हुक्म सो बरते जोध, लंगर कार करे हित बोध। कहते इस तरह भाई जोध जी गुरु साहब के हुक्म के मुताबिक वरतते सन, हुक्म की पालना करते सन और बड़े प्रेम के विच वो लंगर के विचों ही सिमरन लंगर तैयार करते हैं, नाल सिमरन करते हैं। वो सेवा ही उन्होंने सिमरन बन गई। पाछे कुछ भोजन रह जाए, बिना स्वाद ते खाए बिताए। ते भाई जोध ने कदे भोजन लंगर पहलों नहीं सी छकिया। ये नहीं कि डांगरी ने तड़का लाया पहलों अपने लिए कढ़ के रख लिया, ਜਾਂ स्वाद ही वेख लिया कि लूण घट है कि वध है। कहते बिना किसी स्वाद तो कि बाद विच सब नूं छकाउण तो बाद भाई जोध ने लंगर छकना है। गुर के सिख जान समुदाय, सबके सेवा करे बढ़ाई। क्योंकि जिहड़ी संगत आउंदे से भाई जोध की भावना ऐसी कि गुरु की संगत है, गुरु के सिख ने, उन्होंने गुरु का रूप ही जान के बड़ी भावना नाल सब दी सेवा करता सी। जो जिस काल पूरे मह आवे, तब कर त्यार आहार अचावे। क्योंकि सिख दूरों दूर आते सन। नगर विच जिस भी वेले किसी ने आ जाना, भाई जोध ने उस वेले लंगर जे तैयार नहीं तो तैयार करके छकाउणा। कदे मत्थे वट नहीं सी पाया, बड़े प्रेम के नाल तैयार करके छकाउणा। कदे नहीं से कहा कि वो लंगर का टाइम नहीं पई। नह आलस को तिजबर करे, आए शुद्धत की शुद्धा सोहर है। भाई जोध जी कदे भी आलस नहीं सर करते कि मैं सारा दिन सेवा कर करके थक गया। बड़े चाह दे नाल जदों कोई भूखा दूरों चल के आउंदा उदों ही प्रशादा तैयार करके छकाउंदे। देख सेव रिजे गुरुदेव, सतनाम दे ज्ञान करेव। भाई जोध की सेवा वेख के धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बड़े रिझे, बड़े प्रसन्न हुए। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई जोध को किते नूं कोल बुलाया, क्योंकि लंगर की सेवा करते सन। तो जदों किते समा लगता से गुरु साहब जी कोई विचार करते सन। तो ये नहीं कि अगे जाके सुननी, जिन्ना को समा मिले पिछे खलो के सुनने वाली, जिथे समा मिले जिथे जगह मिली उत्थे खलो जाना। धन गुरु अमरदास जी ने भाई जोध को कोल आवाज़ मार के कोल बुलाया है।
और सतनाम का ज्ञान जिहड़ा सी वो करवा दिता। जन्म मरण को दुख निवारा, पायो पद जहे आनंद उदारा। बस ऐसा ज्ञान करवाया कि जन्म मरण का दुख ही दूर हो गया। आनंदमय जी पदवी से जिन्हों ब्रह्म पदवी कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के करसोईए ने कलांगरी ने प्राप्त की। इस तरह गुरु साहब जी कृपा करते हैं, भाई जोध को ब्रह्म का ज्ञान कराया है। अगे गुरु साहब जी ने कुछ सिखों को होर उपदेश देना है, वो जिवें कृपा करनगे। कल विचारांगे होइयां भुलां दी किरपा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए जी, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।